Hello everyone, welcome to eQuipat. So আজি আমি লৈ আহিছো এটা নতুন lecture on the topic of infrastructure. Infrastructure happens to be one of the most important topics in Indian economy when it comes to APSC or UPSC mains. So আজি আমি infrastructure jonto first introduction just hekini part he sam. In the coming lectures, in the coming classes, nearly 3 to 4 lectures moi minimum 2 to 3 lectures to arulum on the topic of infrastructure. So ami railway kotha sam, airports or kotha sam, Atmanirbhar Bharat, Make in India, MSME hebila gutekhini kotha sam. Kintu aji ami jonto amar aru PSC er kotha sam, this investment or kotha sam, hey gutekhini kotha sam. Kintu aji jonto first lecture just eta introduction lobole, this will be a short video and here I'll be explaining to you about PPP mode of investments. So without further ado, let's jump to the lecture. So আজি আমি যোনটো টপিক লৈছো এটো হৈছে PPP. So PPP নো কি? PPP এর ফুল ফর্ম হইছে প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ. So PPP হইছে পাবলিক আৰু প্ৰাইভেটে যেতিয়া একেলগে হাত মিলাই পেলাই যেতিয়া কাম এটা কৰিবলৈ বিচাৰে হেতুকে কয় হয় পাবলিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশিপ. So definition চাবলৈ গলে PPP মানে হৈছে long term contracts between government and private company. Mane government ba government owned company on one side. Mane government or government owned company on one side and private company on the other side. Jetia dutai mili pele kiba ta kam kore, dutai engage hoi pele partnership ot ahi pele kiba ta kam kore aru jodi hiate long term contract eta sign kore hetuke koa hoy private public partnership. Ete private public partnership no kyo lage? Number 1 karon private companies bilake ami janu je hiator efficiency bahut bhal. So hiate eta bostu eta kom eta dhuniya bostu eta banai dibo pare eta kom cost. So they deliver a better product for low cost. Secondly, accountability to hiate private companies bilak besi accountable karon hiate jehetu eta profit motive loi pele kore. So hiat besi accountable hoar pholat jeti hiate government or logot partnership ot kam eta kore, so they would be better accountable. Aru thirdly, private sector e hoday notun innovative way ulai কাম এটা কৰাৰ যাতে হিয়াতৰ কষ্ট কমে. সো প্ৰাইভেট সেক্টৰ ইনোভেশন তো ইউজ কৰিব পাৰে গভৰ্নমেন্ট সেক্টৰে. সো হে কাৰণে প্ৰাইভেট পাবলিক পাৰ্টনাৰশিপ দেখা যায়. এতিয়া প্ৰাইভেট পাবলিক পাৰ্টনাৰশিপ এতিয়া যদি আমি চাও তেতিয়া আমি চাও যে প্ৰাইভেট পাবলিক পাৰ্টনাৰশিপ নো ইণ্ডিয়াত কিয় লাগে আমি হেতুৱে চাম. নিড ফৰ PPP ইন ইণ্ডিয়া. এতিয়া কি হৈছে যে ইণ্ডিয়াত বহুত জলদিকে আৰবানাইজেশন আৰু ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথ হল. আগতে ইমান মানুহ আৰবান এৰিয়াজত নাথাকিছিলে কিন্তু এতিয়া যদি আমি গুৱাহাটীখনে চাওঁ গুৱাহাটী কিমান জলদি আৰবানাইজ হৈছে. সো ৰেপিড আৰবানাইজেশন আৰু ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশন গোটেই ইণ্ডিয়াতে হৈছে. সো যেতিয়া ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশন আৰু আৰবানাইজেশন হৈছে তেতিয়া নতুন নতুন ডিমান্ড আহিছে. ডিমান্ড ফৰ বেসিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বহুত বাঢ়ি গৈছে. যেনেকৈ মানুহক নতুন ট্ৰান্সপোৰ্টেশন মিডিয়াম লাগে, স্যানিটেশনৰ কাৰণে বেটাৰ ফেসিলিটিজ লাগে, ওয়াটাৰ সাপ্লাই লাগে, বহুত এনেকুৱা ফেসিলিটি লাগে. কিন্তু গভৰ্নমেন্টৰ তাত এই গোটেইখিনি নিডছক মিট কৰিবলৈ কেপাসিটি নাই. সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত প্ৰাইভেট প্ৰায়ৰিটিজ বিলাকে আহি পেলাই গভৰ্নমেন্টৰ লগত পাৰ্টিসিপেট কৰিলেহে এইবিলাক নিডছ ফুলফিল হ'ব. সো সেই কাৰণে PPP লাগে. এতিয়া হেতুৱে কথা ফাৰ্স্ট পইণ্টত লিখা আছে. কি লিখা আছে যে rapid urbanization and industrial growth has led to demands for basic infrastructure such as water supply, sanitation, transportation. Mane rapid urbanization or industrial growth hoar pholat basic infrastructure need dekha goise. Jeneke water supply need lage, sanitation lage, transportation lage aru energy lage. Aru government is not able to cater to all these demands. So ekane private partner has to slide in and has to hold hands jate ebilak gutekhini needs মানুহক প্রভাইড কৰিব পাৰে. সেকেন্ডলি হৈছে মানুহৰ পাৰ্চেসিং পাৱাৰ বহুত বাঢ়ি গৈছে. ৰুৰেল এৰিয়াজতে হওক আৰবান এৰিয়াজতে হওক সবতে মানুহৰ পাৰ্চেসিং পাৱাৰ বহুত বাঢ়ি গৈছে. সো পাৰ্চেসিং পাৱাৰ বহুত বাঢ়ি যোৱাৰ ফলত মানুহে নতুন নতুন কিছুমান সাৰ্ভিস বিচাৰে আৰু কানেক্টিভিটি লিংকস বিলাক ইমপ্ৰুভ কৰিবলৈ বিচাৰে. এতিয়া গভৰ্নমেন্টে গোটেইখিনি নিডছ মিট কৰিব নোৱাৰে. সো সেই কাৰণেও PPP লাগে. মানে কি ৰেপিড গ্ৰোথ ইন পাৰ্চেসিং পাৱাৰ ইন ৰুৰেল এৰিয়াজ স্পেশালি. তো কি হৈছে improve connectivity and services or need hoise, demand hoise, need hoise for improving connectivity and services, and government is not always able to cater to all these demands. So jehetu government ei gutekhini need khini meet koribole para nai, so he karone PPP er dorkar. Etia PPP
দৰকাৰ আৰু এটা থাৰ্ড ৰিজনতো দেখা যায় যে গভৰ্ণমেণ্টে যদিও বিচাৰে যে গভৰ্ণমেণ্টে এই গোটেইখিনি গেপ নিজে ফুলফিল কৰে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে এই গোটেইখিনি গেপ নিজে ফুলফিল কৰিব নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টৰ তাত ইমান পইচা নাই যেহেতু গভৰ্ণমেণ্টৰ তাত ইমান পইচা নাই আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ তাত সিমান পইচা নথকাৰ ফলত গভৰ্ণমেণ্টক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰৰ হেল্প লাগেই সো সেইকাৰণে বাজেটাৰী কনষ্ট্ৰেইনছ এণ্ড পাব্লিক ছেক্টৰ সিমান কেপাচিটি নাই সো সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টক পিপিপি লাগে এতিয়া আমি আকৌ চাওঁ যে পিপিপি কিনো হয় সো পিপিপি হৈছে যেতিয়া প্ৰাইভেট আৰু গভৰ্ণমেণ্টে লং টাৰ্ম কন্ট্ৰেক্ট সাইন কৰে আৰু এই লং টাৰ্ম কন্ট্ৰেক্ট কিয় সাইন কৰে লং টাৰ্ম কন্ট্ৰেক্ট সাইন কৰে যাতে কিছুমান গুডছ আৰু সাৰ্ভিসেছক মানুহক দিব পাৰে সো পিপিপি হৈছে ইজ এ ফৰ্ম অফ ইনভেষ্টমেণ্ট in the form of long-term contracts between government or government-owned entity on one side and public company on the other with a view to deliver better goods and services to the public. মানে ইয়াৰ main motive PPPৰ main motive কি to provide goods and services to the public. আৰু এইটো কিয় লাগে কাৰণ প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ্ছৰ কিছুমান পজিটিভ আছে কাৰণ সিহঁতে কম কষ্টত বেটাৰ এফিচিয়েণ্ট বস্তু বনায় একাউণ্টেবিলিটি বেছি ইনোভেশ্যন ভালকৈ কৰে সো সেইকাৰণে প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰাটো ভাল পিপিপি কিয় লাগে কাৰণ ইণ্ডিয়াত বহুত জলদি ৰেপিড গ্ৰোথ এণ্ড আৰ্বানাইজেশ্যন হৈছে যাৰ কাৰণে নতুন নতুন ডিমাণ্ড গ্ৰ' হৈছে সেই ডিমাণ্ডবিলাক গভৰ্ণমেণ্টে মিট কৰিব পৰা নাই ছেকেণ্ডলি পাৰ্চেছিং পাৱাৰ বাঢ়িছে আৰু ডিমাণ্ড বাঢ়িছে সেইটোও গভৰ্ণমেণ্টে মিট কৰিব পৰা নাই গভৰ্ণমেণ্টৰ নিজৰ বাজেটাৰী কনষ্ট্ৰেইনছ আছে পাব্লিক ছেক্টৰ কেপাচিটি কনচিডাৰেশ্যনছবিলাকক পাব্লিক ছেক্টৰ ইমান কেপাচিটিও নাই সো এইবিলাক সব ক্ষেত্ৰত কাৰণে পিপিপি ইনভেষ্টমেণ্ট ইণ্ডিয়াত দৰকাৰ হয় এতিয়া পিপিপি ইনভেষ্টমেণ্ট যেহেতু ইণ্ডিয়াত দৰকাৰ পিপিপি ইনভেষ্টমেণ্ট কেন বি অফ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ সেই ডিফাৰেণ্ট টাইপছনো কি হয় সেইখিনি ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ এতিয়া পিপিপি ইনভেষ্টমেণ্ট বেচিকেলি যদি ইম্পৰ্টেণ্টকেইটা চাবলৈ যাওঁ চাৰিটাই মেইনলি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ক'ব পাৰি আৰু এটা আছে ফিফ্থটো হেম মডেল বুলি সেইটো কথা আমি জাষ্ট এনেই অলপমান অভাৰভিউ এটা লৈ ল'ম চ' বেচিকেলি এতিয়া আমি চাওঁ যে most important types of PPP কি হয় PPP most important types পাঁচটা বুলি ক'ব পাৰি আৰু প্ৰথমটো হৈছে BOT BOTৰ ফুল ফৰ্ম কি হৈছে বিল্ড অপাৰেট ট্ৰান্সফাৰ নেক্সট হৈছে BOOT ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম কি হৈছে ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে বিল্ড ওন অপাৰেট ট্ৰান্সফাৰ থাৰ্ডলি হৈছে BOOৰ ফুল ফৰ্ম কি হৈছে বিল্ড ওন অপাৰেট ফৰ্থলি হৈছে EPC মানে ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰকিউৰমেণ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন মডেল আৰু লাষ্টলি হৈছে হাইব্ৰিড এনুইটি মডেল মানে হেম এতিয়া আমি গোটেইকেইটাৰ কিনো হয় কি বস্তু হয় সেইটো আমি গোটেইকেইটাৰ চাওঁ আহক চ' প্ৰথমতে আমি যোনটো চাম সেইটো হৈছে বট বিল্ড ওন অপাৰেট মানে বিল্ড প্ৰথমতে চাম বট বিল্ড অপাৰেট ট্ৰান্সফাৰ বা বট ইয়াত কি হয় ইয়াত ধৰি লওক এটা পাৰ্টিকুলাৰ এছেট এটা বনাব লাগে আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ এছেটটো পিপিপি মোড দি বনোৱা হৈছে চ' এতিয়া যেতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ এছেটটো বনোৱা হৈছে ইয়াত ডিজাইন এই বস্তুটোৰ কৰিব প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে ইয়াক বনাব কনষ্ট্ৰাক্টৰ কৰিব কোনে প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে আৰু ইয়াক ফাইনেন্সো কৰিব কোনে প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে কিন্তু এই বিল্ডিংটো এই এছেটটো বনাই পেলাই যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যায় ইয়াৰ ওনাৰ হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট ফ্ৰম ডে ওৱান প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই ইয়াৰ ওনাৰ গভৰ্ণমেণ্টেই হ'ব চ' এনেকুৱা এটা মডেল য'ত বিল্ড কৰিছে মানে ডিজাইন আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছে প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে বনাই পেলাই এই বস্তুটো ফাইনেন্সৰ প্ৰাইভেট প্লেয়াৰেই কৈছে আৰু লাষ্টত গোটেইটো বনাই পেলাই গভৰ্ণমেণ্টক দি দিছে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিছে সেইটোকে কোৱা হয় BOT মডেল মডেলত গভৰ্ণমেণ্টে কিয় কামটো নিজেই নকৰে কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টৰ ইমান এক্সপাৰ্টিজ নাই যে কম দামতে বস্তুটো ধুনীয়াকৈ কৰি দিব পাৰাৰ চ' যিহেতু প্ৰাইভেট প্লেয়াৰৰ কেপাচিটি আছে কম দামতে বস্তুটো ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰাৰ চ' সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰাইভেট প্লেয়াৰক কয় যে তহঁতেটো বনাই দে লাষ্টত যিমান দাম হয় সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে দি দিব এতিয়া যেতিয়া ধৰি লওক 1 লাখ টকা হ'ল এই গোটেই বিল্ডিংটো বনোৱাৰ দাম এতিয়া 1 লাখ টকা দিয়াটো গভৰ্ণমেণ্টে দুটা টাইপত দিব পাৰে এটাটো গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব পাৰে এটা গভৰ্ণমেণ্টে ডাইৰেক্ট পইচাটো সিহঁতক দি দিব পাৰে এইটো কোৱা হয় এনুইটি মডেল বুলি আৰু এটাত সিহঁতে কি কৰিব পাৰে এটাত কয় যে তহঁতে এই বিল্ডিংটোত যদি কোনোবা মানুহ আহে সেই মানুহৰ পৰা টোল কালেক্ট কৰ যে এটা মানুহ আহিলে 100 টকা তেনেকৈ তহঁতে টোল কালেক্ট কৰি থাক যেতিয়ালৈকে তহঁতৰ এই টোটেল কষ্টটো যিমান তহঁতৰ খৰচ হৈছে প্লাছ তহঁতৰ প্ৰফিটটো নোলায় চ' এই মডেলটোক কৈছে টোল মডেল এতিয়া কৈছোঁ বিল্ড অপাৰেট ট্ৰান্সফাৰ মানে বটত কি হয় এছেট এটা যেতিয়া বনোৱা যায় মানে এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন এটা যেতিয়া কৰা যায় সেইটো ডিজাইনো প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে কৰে বনায়ো প্ৰাইভেট
প্লেয়াৰে আৰু ফাইনেন্সো প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে কৰে খালি বনাই হোৱাৰ পাছতে যোনদিনাখনে কমপ্লিট হয় সেইদিনাখনৰ পৰা হেতুৰ ওনাৰ গভৰ্নমেন্ট হৈ যায় আৰু গভৰ্নমেন্টে প্ৰাইভেট প্লেয়াৰক ডাইৰেক্ট পইচাখিনি দি দিব পাৰে আন্ডাৰ দ্য ইনভেটি মডেল আৰু কয় যে তহঁতে টল লগাই দিয়ে আৰু টলৰ পৰা তহঁতে পইচা কালেক্ট কৰি থাক ধৰি লওক এটা ৰাস্তা এটা বনালে সেই ৰাস্তাটোত বনাওতে ধৰি লওক 1 কোটি টকা খৰচ হ'ল তেতিয়া গভৰ্নমেন্টে সিহঁতক ক'ব যে এই 1 কোটি টকা লৈ ল তহঁতে ইয়াৰ পৰা ইয়াত প্ৰফিটো আছে লৈ ল হেতু হলে ইনভেটি মডেল বা গভৰ্নমেন্টে ক'ব পাৰে যে তহঁতে টল লগা এই হাইৱেটোত আৰু যেতিয়ালৈকে তহঁতৰ যিমান খৰচ হৈছে হেতু নোলাই along with your profit তেতিয়ালৈকে তহঁতে ইয়াত টল লগাই থাকিব পাৰ হেতু ক'ব টল মডেল এতিয়া আমি নেক্সট মডেলটো চাওঁ যোনটো হৈছে build own operate transfer আৰু এটুক কয় BOOT ইয়াত কি হয় ইয়াতো এটা এসেট এটা বনোৱা হয় ইয়াত যেতিয়া এই এসেটটো কনস্ট্ৰাকচন কৰা হৈছে এটুক ডিজাইন কৰিব কোনে এটা মানুহে ডিজাইন কৰিব লাগিব এটা মানুহে কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগিব আৰু এটা মানুহে ফাইনান্স কৰিব লাগিব এই যোনটো ডিজাইন কৰে এই ডিজাইন কৰিব প্ৰাইভেট মানুহে বনাব যোনটো হেতু প্ৰাইভেট মানুহে বনাব ফাইনান্স কোনে কৰিব ফাইনান্সৰ প্ৰাইভেট মানুহে কৰিব ইয়াৰ ওনাৰ কোন হ'ব ওনাৰটো প্ৰাইভেটে হ'ব কাৰণ ইয়াত own বুলিও কৈছে সো ওনাৰটো প্ৰাইভেটে হ'ব কিন্তু প্ৰাইভেটে ইয়াক ওন কৰিব নিয়াৰলি ফৰ 10 to 30 ইয়াৰ্স আৰু 10 আৰু বা 30 বছৰৰ পাছত প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে এটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব ওনাৰশিপ আৰু নতুন ওনাৰ হৈ যাব গভৰ্নমেন্ট সো এই কাৰণে ট্ৰান্সফাৰ বুলি কোৱা হয় সো ইয়াত কি কৰা হয় ইয়াত ডিজাইন কনস্ট্ৰাকচন এবিলাক সব প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে কৰে ফাইনান্সও প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে কৰে আৰু ওনাৰও প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে হৈ যায় কিন্তু 10 পৰা 30 বছৰ পাছত ওনাৰশিপ ৰাখি পেলাই প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে এই গুটেটোৰ বস্তুৰ ওনাৰশিপ আকৌ গভৰ্নমেন্টক দি দিয়ে হেতুকে কয় BOOT মডেল তাৰপিছত এটা মডেল আছে build own operate ইয়াতো এটা এসেট এটা বনোৱা হল ধৰি লওক এই এসেটটো যেতিয়া বনোৱা হল এই এসেটটোৰ কনস্ট্ৰাকচন ফাইনান্স ডিজাইন সব প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে কৰে ইয়াৰ ওনাৰও প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে হয় কিন্তু এই বিলাক মানুহে এই কোম্পানীটোৱে এই গুটেখিনি যেতিয়া বনালে তাৰপিছত আৰু এই বস্তুটোৰ ওনাৰ প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে হৈ যায় আৰু সিহঁতে আৰু পিছত ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই আমি দেখিছিলো BOT মডেল হক যত পিছত গভৰ্নমেন্টক ডে 1 ৰ পৰাই গভৰ্নমেন্টে ওনাৰ হৈ যায় BOOT মডেল হক যত আফটাৰ পাৰ্টিকুলাৰ পিৰিয়ড অফ টাইম গভৰ্নমেন্টক এসেটটো দি দিয়া হয় কিন্তু build own operate মডেল বা BOO মডেলত বস্তুটোৰ ওনাৰ সদায় প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে হৈ থাকে আৰু পিছত ওনাৰশিপটো গভৰ্নমেন্টক দিব লগা নহয় ইয়াৰ এক্সাম্পল হৈছে দিল্লীত যদি দেখা যায় যে দিল্লীত যোনটো ওয়াটাৰ সাপ্লাই হেতু এটা প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে গুটেখিনি বস্তু চাই এতিয়া সিহঁতে যমুনাৰ পৰা যেতিয়া পানী লয় তেতিয়া হলে এটি কি কৰে সিহঁতে যমুনাৰ ওচৰত পাৰমিশন লৈ পেলাই ধৰি লওক সিহঁতে নিজৰ প্ল্যানটো বহালে সো এই গুটে প্ল্যানটৰ কনস্ট্ৰাকচন আৰু সিহঁতে তাত পাৰমিশন পালে সেইখিনি ঠাইত প্ল্যানটো বনাবলে ফৰ 30 ইয়াৰ্স জাস্ট ফৰ এন এক্সাম্পল সিহঁতে 30 ইয়াৰ্স টাইম পালে 30 ইয়াৰ্স টাইম পালে যে যমুনাৰ ওচৰত সিহঁতে প্ল্যানটো বনাই পেলাই তাৰ পৰা ইনকাম কৰিব পাৰিব এতিয়া যমুনাৰ ওচৰত যেতিয়া সিহঁতে প্ল্যান বনালে সেই প্ল্যানটৰ কনস্ট্ৰাকচন হক ফাইনান্স হক বিল্ডিং বনোৱা হক ডিজাইন হক গুটেখিনি প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে নিজে কৰে আৰু সেই গুটে প্ল্যানটোৰ ওনাৰশিপ হ'ব প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে ফ্ৰম ডে 1 কিন্তু আৰু সিহঁতে 30 ইয়াৰ্সৰ লকে সেইখিনি প্ল্যানটৰ পৰা হেতু প্ল্যান বনাই পেলাই তাৰ পৰা ইনকাম কৰি থাকিব পাৰে যেতিয়া 30 ইয়াৰ্স হে হৈ যায় তেতিয়া গভৰ্নমেন্টে সিহঁতক ক'ব পাৰে ইউ ক্যান ৰিনিউ ইওর লাইসেন্স বা গভৰ্নমেন্টে সিহঁতক ক'ব পাৰে যে এতিয়া তহঁতে এইখিনি মাটিৰ পৰা গুছি যা তহঁতৰ মেচিন সব গুছি লৈ পেলাই বেলেগ এটা ঠাইত তহঁতে প্ল্যান বনাব লাগিব কাৰণ এতিয়া এই মাটিখিনি মই বেলেগ এটা মানুহক দিম বা এতিয়া এই মাটিখিনি মোৰ বেলেগ কাম আছে তেনেকৈ গভৰ্নমেন্টে সিহঁতক কৈ দিব পাৰে সো এতিয়া কোম্পানীটোৱে কি কৰিব কোম্পানীটোৱে এই গুটে প্ল্যানখিনি যদি সিহঁতে গভৰ্নমেন্টে কয় যে ইউ উইল হেভ টু লিভ দ্যাট এৰিয়া ইউ উইল হেভ টু ভেকেট দ্যাট এৰিয়া তে সিহঁতে এই গুটে মাটিখিনিৰ পৰা নিজে গুছি যাব গৈ পেলাই সিহঁতৰ মেচিন লৈ গুছি যাব হেতু হৈছে BOO মডেল আৰু এটা মডেল আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰকিউৰমেন্ট কনস্ট্ৰাকচন ইয়াত এই মডেলটোত ডিজাইন এই মডেলটোত যেতিয়া এসেট এটা বনাই হয় ইয়াতো ডিজাইন কৰিব প্ৰাইভেটে বিল্ড কৰিব প্ৰাইভেটে কিন্তু ফাইনান্স কৰিব গভৰ্নমেন্টে আৰু ইয়াৰ ওনাৰ হ'ব গভৰ্নমেন্টে ফ্ৰম ডে 1 ৰ পৰাই ইয়াত ওনাৰ গভৰ্নমেন্ট হ'ব ইয়াত কি কৰা হ'ব ইয়াত ধৰি লওক তিনটা মানুহ আছে A B C এই তিনটা মানুহক প্ৰথমত মাতা হ'ব আৰু হেটা খুদা হ'ব যে তহতে এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰজেক্টৰ নিচিনা প্ৰজেক্টত কাম আগতে কৰিছনে ধৰি লওক তিনজন মানুহে কৈছে মই কৰিছো নেক্সটত হেতক কোৱেশ্চন খুদা হ'ব যে তহতে আগতে এই গুটে এনেকা প্ৰজেক্টত টাইমলি
কমপ্লিট কৰিছনে মানে তহঁতে যদি ডেডলাইন দিছ যে 1 বছৰত কমপ্লিট কৰিম তহঁতে কৰিব পাৰিছনে এ ধৰি লওক ক'লে পাৰিছোঁ বি এ ক'লে নাই পাৰা চি এ ক'লে পাৰিছোঁ তেতিয়া এতিয়া বিক এলিমিনেট কৰি দিয়া হ'ব তাৰপিছত লাষ্ট ৰাউণ্ডত সিহঁতক কোৱা হ'ব যে তহঁতে কিমান দামত কামটো কৰিবি এ ধৰি লওক ক'লে মই কামটো 1 কৰোৰত কৰিম আৰু চি এ ধৰি লওক ক'লে মই কামটো 2 কৰোৰত কৰিম এতিয়া বস্তু কৈছো ফাইনেন্স কোনে কৰিব গোটেই কামটোৰ ফাইনেন্সটো কৰিব গভৰ্ণমেণ্টে সদায় চাব যে মোৰ এই কামটো কম দামত হওক সো তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ক'ব যে এ তই যেহেতু কম পইচা কৰিছ কম পইচাত কামটো কৰিবি সো মই কামটো তোকে দিম সো এই কামটো দিয়া হ'ব আৰু তাৰপিছত এই গোটেই কনষ্ট্ৰাকচনৰ কামটো এ নিজে কৰিব সো এটো হৈছে ইপিসি মডেল আৰু লাষ্টত এটা মডেল হৈছে যোনটো হৈছে হাইব্ৰিড এনুইটি মডেল সো হাইব্ৰিড এনুইটি মডেল কি হয় HAM hybrid annuity model hoise it is like a mixture it is a kind of a mixture between two different types of models one is the EPC model or one is the BOT annuity model so এই দুটা মডেল মিলাই পেলাই যোনটো বনোৱা হয় হেতুকে কোৱা হয় হাইব্ৰিড এনুইটি মডেল হাইব্ৰিড বুলি কিয় কোৱা হয় হাইব্ৰিড বুলি এই কাৰণে কোৱা হয় কাৰণ ইট ইজ এ মিক্সচাৰ অফ দ্য টু ডিফাৰেন্ট মডেলস which is EPC and BOT annuity model এতিয়া আমি সাম যে PPP ইনভেস্ট এটো সালোৱে PPP ইনভেষ্টমেন্টৰ কথা সো এতিয়া আমি সাম ইস্যুজ আৰু ইস্যুজৰ পাছতে এই লেকচাৰটো শেষ হ'ব বাৰু যে কি নহক এটা ইস্যু সোৱাৰ আগতে আমি এটো আকৌ এবাৰ চাও যে PPP টো কি হয় এটো আমি চালো আমি এতিয়ালৈকে PPP কি হয় চালো তাৰ পাছত আমি চালো যে PPP different types of PPP কি হয় তাত আমি চালো BOT BOOT BOO EPC HAM তাৰ পাছত আমি চালো যে PPP ইনভেষ্টমেন্ট নো কিয়নো লাগে আমাৰ কান্ট্ৰি হেতু কথা চালো এতিয়া আমাৰ যোনটো নেক্সট হৈছে হেতু হৈছে আমি PPP ৰ লগতনো ইন্ডিয়াত কি ইস্যু হ'ব পাৰে ইস্যুজ when it comes to PPP আমি হেতুৰ ইস্যুৰ কথা চাম এতিয়া যেতিয়া আমি PPP ৰ ইস্যুৰ কথা চাও তেতিয়া এটা কমিটি এটা ফৰ্ম কৰা হৈছিল এই কমিটিটো হেড কৰিছিল কেলকাৰে সো এতিয়া আমি কেলকাৰ কমিটিয়ে কি নো কথা কৈছিল when it comes to issues with respect to PPP হেতুৰ কথা আমি চাম সো PPP ৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টে এক্সটেন্সিভ ৰিসাৰ্চ কৰিলে চাবলে যে PPP ইনভেষ্টমেন্টটো ইন্ডিয়াত কেনেকৈ আৰু ভাল কৰিব পাৰি সো সেই কাৰণে এটা কমিটি এটা বনোৱা হল কমিটিটোৰ নাম আছিল কমিটি অন revisiting and revitalizing the private public partnership model of infrastructure development আৰু এটুক হেড কৰিছিল কোনে চেয়াৰ কৰিছিল ডক্টৰ ভি কেলকাৰ আৰু সেই কাৰণে এই ৰিপৰ্টটো কেলকাৰ ৰিপৰ্ট অন ইণ্ডিয়ান PPP বুলিও কোৱা হয় এই কেলকাৰ কমিটিয়ে কি কৈছিল কেলকাৰ কমিটিয়ে কৈছিল নাম্বাৰ 1 যে ইণ্ডিয়াত কিছুমান এনেকুৱা ইনষ্টিটিউট বনাব লাগিব এই ইনষ্টিটিউট বিলাকে প্ৰাইভেট পাব্লিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ টু গ্ৰোথত হেল্প কৰিব কমিটিটোৱে এইবিলাক ইনষ্টিটিউটৰ নাম দিলে PPP ইনষ্টিটিউট বা 3P ইনষ্টিটিউট 3P মানে কি প্ৰাইভেট পাব্লিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ সো এই কাৰণে 3P বা PPP ইনষ্টিটিউট সো কমিটিয়ে ক'লে যে নেশনাল লেভেলত আমাক এনেকুৱা PPP ইনষ্টিটিউট কিছুমানৰ দৰকাৰ নেশনাল লেভেলত এনেকুৱা কিছুমান ইনষ্টিটিউটৰ দৰকাৰ তাৰপিছত ক'লে এই ইনষ্টিটিউট বিলাকৰ কিছুমান কাম হ'ব কামবিলাক কি হ'ব সিহঁতে প্ৰাইভেট পাব্লিক পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ কাৰণে they will act as a think tank so they will act as a think tank for PPP secondly ক'লে যে PPP ত আৰু প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ্ছৰ এট্ৰেক্ট কৰিবলৈ they would help মানে 3PI ইনষ্টিটিউটছ বিলাকে PPP আইডিয়াটো গোটেই ইণ্ডিয়াত স্প্ৰেড কৰিব লগত বাহিৰতো স্প্ৰেড কৰিব so that will attract more private players so they will attract more private players thirdly ক'লে যে PPP ইনভেষ্টমেন্ট যদি হয় তেতিয়া হলে PPP ইনভেষ্টমেন্ট বাহাৰ লগে লগে লোকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো PPP বাহিব সো PPP এ লোকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বাহিব সো গাঁৱে ভূঞে হেবিলাক ঠাইতো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভালকে ডেভেলপ হ'ব সো কেলকাৰ কমিটিয়ে ক'লে যে সেই কাৰণে 3PI ইনষ্টিটিউট বা পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইনষ্টিটিউট বহুত দৰকাৰ কিন্তু আজিৰ ডেটৰ লকে দিস 3PI ইনষ্টিটিউট have never been created সো হেতু হৈছে নেগেটিভ নাম্বাৰ 1 সেকেন্ডলি হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট কেলকাৰ কমিটিয়ে কৈছে যে এটা বহুত নেগেটিভ পইণ্ট when it comes to private public partnership is the absence of independent regulator PPP ৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াত একো ইণ্ডিপেন্ডেন্ট ৰেগুলেটৰ নাই সো এই কাৰণে বহুত টাইম প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ্ছে এটো ভাবে যে যোনবিলাক সিহঁতে পানিশমেন্ট সিহঁতে ফেস কৰিব লগা হয় কেতিয়াবা বিভিন্ন কাৰণত সিহঁতে ভাবে যে যেহেতু একো ইণ্ডিপেন্ডেন্ট ৰেগুলেটৰ নাই সো গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি পেনাল্টি দিব মন গভৰ্ণমেণ্টে আৰ্বিট্ৰেৰিলি সিহঁতক পেনাল্টি লগাই দিয়ে সো এই কাৰণে প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ্ছ বিলাকে ইনভেষ্ট কৰিবলৈও বেয়া পায়
এনেকুৱা এটা ইকনমিত সো সেই কাৰণে এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ৰেগুলেটৰ লাগে আৰু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ৰেগুলেটৰ হলে কি হ'ব ইন্ডিপেন্ডেন্ট ৰেগুলেটৰ হলে obviously PPP বিলাকে ইনভেস্ট প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ্স বিলাকে ইনভেস্ট কৰিবলৈ ভাল পাব সো that will lead to more PPP investment so there is the need of an independent regulator of PPP তাৰ পিছত এটা নতুন এটা নেগেটিভ আৰু এটা নেগেটিভ হৈছে যে ইণ্ডিয়াত ল্যান্ড বিলাকৰ কাৰণে ল্যান্ড একুইজিশনত বহুত প্ৰবলেম দেখা যায় মানুহ বিলাকে নিজৰ ল্যান্ডটো মানে একোৱাৰ কৰাত ধৰি লওক এটা PPP মডেল এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি এটা বনাবলৈ মন সো সেই ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে এটা ল্যান্ড এটা লাগে এই ল্যান্ডটো একোৱাৰ কৰাত বহুত প্ৰবলেম দেখা যায় সো হেতু এটা নেগেটিভ যে হৈছে ল্যান্ড একুইজিশন ইজ ভেৰি প্ৰবলেমেটিক ইন ইণ্ডিয়া এতিয়া আহিলে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কন্ট্ৰাক্টস যোনবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কন্ট্ৰাক্টস আছে হেবিলাক বহুত ৰিজিড হয় মানে ধৰি লওক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কন্ট্ৰাক্টত লিখা আছে যে এনেকে কন্ট্ৰাক্ট এটা য'ত লিখা আছে যে 1 ইয়াৰত এই প্ৰজেক্টটো কমপ্লিট হ'ব লাগিব ইয়াত 10টা মানুহ কাম কৰিব 10 ওয়াৰ্কাৰ্ছ এই কাম কৰিব লাগিব পাৰ্টিকুলাৰ এইবিলাক এনেকে কিছুমান ৰুলস এণ্ড ৰেগুলেশনস আৰু কিছুমান কন্ট্ৰাক্টস কিছুমান বান্ধি দিয়া থাকে এইবিলাক কন্ট্ৰাক্ট একদম বহুত স্ট্ৰিক্টলি ফলো কৰিব লাগে যদি এইবিলাক কন্ট্ৰাক্ট স্ট্ৰিক্টলি ফলো নকৰা হয় তেতিয়া যোনে ফলো নকৰে সেই প্ৰাইভেট প্লেয়াৰজনক ওপৰত বিভিন্ন কেছ লাগি যাব পাৰে সো সেই কাৰণে এইবিলাক যোনবিলাক কন্ট্ৰাক্টস এইবিলাক লেছ ৰিজিড কৰা দৰকাৰ সো देयर इज द नीड অফ মেকিং देम লেছ ৰিজিড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কন্ট্ৰাক্টস আৰ ভেৰি ৰিজিড এণ্ড देयर इज হাৰ্ডলি এনি স্কোপ অফ ৰিনিগোচিয়েশ্যন অফ কন্ট্ৰাক্টস কেতিয়াবা কিছুমান এনেকুৱা কন্ট্ৰাক্ট এটা বনিলে ধৰি লওক কিন্তু ফিউচাৰ পইণ্টত দেখিলে যে 10টা ওয়াৰ্কাৰ যদি লগোৱা নহয় তাৰ ঠাইত 8টা ওয়াৰ্কাৰ লগোৱা হয় আৰু যদি তাৰ ঠাইত এটা মেচিন এটা আনা হয় তেতিয়া হেতুৰ কাৰণে প্ৰডাক্টিভিটি বহুত বাঢ়ি যাব কিন্তু যদি কন্ট্ৰাক্টত হেতু লিখা নাই তেতিয়া হেতু কৰিব নোৱাৰে সো এই কাৰণে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কন্ট্ৰাক্টস আৰ ভেৰি ৰিজিড এণ্ড देयर इज হাৰ্ডলি এনি স্কোপ অফ ৰিনিগোচিয়েশ্যন অফ কন্ট্ৰাক্টস সো এই কাৰণে আমি এটো এনেকুৱা ৰিজিডিটিটো উইথ ৰেসপেক্ট টু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰাল কন্ট্ৰাক্টস আমি কম কৰাবলৈ লাগিব তাৰ পিছত আৰু এটা প্ৰবলেম হৈছে যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত এটা নতুন এটা এপ্ৰোচ এটা পুৰান আগৰ দিনৰ পৰা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত এটা এপ্ৰোচ দেখা যায় যোনটো হৈছে ওৱান সাইজ ফিটছ অল এপ্ৰোচ মানে কি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যেতিয়া এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কন্ট্ৰাক্ট এটা ডিজাইন কৰা হয় সেই ডিজাইনটোক কয় মডেল কনসেশন এগ্ৰিমেন্ট আৰু দেখা যায় যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কন্ট্ৰাক্টৰ যেনেকুৱা মডিউল যেনেকুৱা মানে মডেল এটা এগ্ৰিমেন্টৰ সেম মডেল সবতে ইউজ কৰা হয় যদি আপুনি ঘৰ বনাইছে তেতিয়াও হেতুৱে মডেল ইউজ কৰা হয় ব্ৰিজ বনালেও হেতুৱে ডিজাৰ্টত ৰাস্তা এটা বনালেও সেম মডেল প্লেনত ৰাস্তা এটা বনালেও সেম মডেল পাহাৰত ৰাস্তা এটা বনালেও সেম মডেল কিন্তু পাহাৰত ৰাস্তা এটা বনোৱা ইজ মাচ ডিফাৰেন্ট ফ্ৰম প্লেনত ৰাস্তা এটা বনোৱা সো এই কাৰণে যোনটো ওৱান সাইজ ফিটছ অল এপ্ৰোচ হয় হেতু ইট ডাজন্ট হোল্ড to be logical in all the cases so এই কাৰণে ৰিসেন্ট টাইমছত গভৰ্নমেন্টে এটো ইমপ্ৰুভ কৰিবলৈ কাস্টমাইজড কন্ট্ৰাক্টছৰ আইডিয়াটো লৈ আনিছে আৰু লাষ্টলি এটা লাষ্ট নেগেটিভ এটো হৈছে যে এটা এফেক্টিভ ডিসপিউট ৰিড্ৰেছেল মেকানিজম নাই देयर इज द এবসেন্স অফ এ enforceable dispute redressal mechanism when it comes to PPP so committee কৈছিলে মানে কেলকাৰ কমিটিয়ে কৈছিলে যে কুইক ইকুইটেবল এফিচিয়েন্ট আৰু এনফৰ্সেবল dispute redressal mechanism eta lage for PPP projects ago koisu issued ki koisile kelkar committee issued number 1 koisile je eta 3PI institute eta lage 3PI institute or ki kam hobo number 1 ঠিক নাই হিসাবে কাম কৰিব number 2 more private players আনিব আৰু number 3 গাঁৱে ভুয়ে যে local infrastructure হেবিলাকো ডেভেলপ কৰিব সেকেন্ডলি কৈছিলে যে PPP ৰ ক্ষেত্ৰত ইন্ডিপেন্ডেন্ট ৰেগুলেটৰ এটা মিসিং সো এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ৰেগুলেটৰটো আনাৰ ক্ষেত্ৰটো গভৰ্নমেন্টে ডিফাৰেন্ট স্টেপস লোৱা উচিত তেতিয়াহে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট আৰু বাঢ়িব when it comes to PPP তাৰপিছত কোৱা হৈছিল যে ল্যান্ড ইকুইজিশন ইন ইণ্ডিয়া ইজ ভেৰি প্ৰবলেমেটিক আৰু হেতুৰ কাৰণেও সলিউশন কিছুমান আনা দৰকাৰ তাৰপিছত কৈছিল যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট যোনবিলাক হেবিলাক বহুত ৰিজিড হয় সো হেবিলাকত অলপ ৰেস ৰিজিড কৰাৰ দৰকাৰ তাৰপিছত কৈছিল যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কন্ট্ৰাক্টছ বিলাকে ফলো কৰে ওৱান সাইজ ফিটছ অল এপ্ৰোচ যোনটো which is based on model concession agreement etu change kori pela customized contracts onar dorkar sixthly koisile je committee bilake sixthly committee te koisile je dispute redressal mechanism bilak India bhal nohoy so eta bhal dispute redressal mechanism onar dorkar etia ekhini issues or porai jodi ahe je what are the recommendations that can be put forward when it comes to Indian PPP tetia likhibo para jay je কেলকাৰ কমিটিয়ে কিছুমান ইস্যুজৰ কথা কৈছিলে সো
আৰু সেই ইছ্যুজৰ পৰা বেকগ্ৰাউণ্ড কৰিয়ে আমি এনেকুৱা কিছুমান সলিউশনছ দিব পাৰোঁ যেনেকৈ ধৰি লওক এই ফাৰ্ষ্ট যেনেকৈ ধৰি লওক আমি যদি সেম কোৱেশ্চনটো এনেকৈ আহিলে যে ৰাইট এবাউট দ্য ইছ্যুজ when it comes to Indian PPP and also the solutions এটা ধৰি লওক আপুনি সলিউশনছ নাজানে তেতিয়া কি কৰিব তেতিয়া আপুনি এনেকৈ লিখিব যে কেলকাৰ কমিটিয়ে যোনখিনি ইছ্যুজ কৈছিলে তাৰে কিছুমান সলিউশনখিনি এনেকৈ হয় প্ৰথমত লিখিব পাৰে যে আমি 3PI ইনষ্টিটিউট এটা বনাব লাগিব সেকেন্ডলি লিখিব পাৰে যে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ৰেগুলেটৰ এটা বনাব লাগিব কাৰণ ইয়াত মিছিং আছে তাৰপিছত লিখিব পাৰে যে লেণ্ড ইকুৱেশ্যনবিলাক ইজি কৰিব লাগিব তাৰপিছত লিখিব লগতে যে EIA ইনভাইৰনমেণ্ট ইম্পেক্ট এছেছমেণ্টৰ চাৰ্টিফিকেশ্যনবিলাক ইজিলি পাবলৈ সহায় কৰিব লাগিব ডিজিটেলাইজ কৰিব লাগিব লেণ্ড ইকুৱেশ্যনৰ প্ৰচেছটো তাৰপিছত লিখিব পাৰে যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কণ্ট্ৰেক্টছবিলাক লেছ ৰিজিড কৰাৰ দৰকাৰ তাৰপিছত কয় যে কাষ্টমাইজড কণ্ট্ৰেক্টছবিলাক বনোৱাৰ দৰকাৰ লাষ্টলি লিখিব পাৰে যে ডিছপিউট ৰিজল্যুশ্যন মেকানিজমটো এফিচিয়েণ্ট কৰাৰ দৰকাৰ চ' এনেকৈ সলিউশ্যন লিখি পেলাই এই গোটেই ইণ্ডিয়ান PPPৰ টপিকটো শেষ কৰিব পাৰে চ' আজি আমি চালোঁ যে PPP কি হয় PPP হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট আৰু প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰ্ছ দুটাৰ মাজত কৰা এটা কণ্ট্ৰেক্ট উইথ আ ভিউ অফ প্ৰভাইডিং দ্য পাব্লিক উইথ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ সেইটো হৈছে PPP তাৰপিছত আমি চালোঁ যে PPP কিয় দৰকাৰ কাৰণ প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ বেছি এফিচিয়েঞ্চি আছে কাম এটা কৰাত বেছি একাউণ্টেবিলিটি সিহঁত ইন'ভেশ্যন বেছি ইউজ কৰে তাৰপিছত আমি চালোঁ need for PPP কাৰণ ৰেপিড আৰ্বানাইজেশ্যন হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰথ হৈছে পাৰ্চেছিং পাৱাৰ বাঢ়িছে মানুহৰ বাজেটেৰী কনষ্ট্ৰেইণ্টছ আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ চ' এইবিলাকৰ কাৰণে PPP লাগে তাৰপিছত আমি চালোঁ 5 ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ মডেলছ এটাটো হৈছে বিল্ড অপাৰেট ট্ৰান্সফাৰ এটা হৈছে বিল্ড ওন অপাৰেট ট্ৰান্সফাৰ এটা হৈছে বিল্ড ওন অপাৰেট আৰু এটা হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰকিউৰমেণ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন মডেল এইবিলাকত আমি চালোঁ যে অ'নাৰ্ছ কোন হয় ডিজাইন কোন কৰে ফাইনেন্স কোনে কৰে এইবিলাক গোটেইখিনি কথা চালোঁ ইয়াৰ লগত আমি হাইব্ৰিড এনুইটি মডেলৰ কথাও চালোঁ তাৰপিছত আমি চালোঁ ইছ্যুজ কি হয় তাত আমি কেলকাৰ কমিটিয়ে কি কথা কৈছিলে চালোঁ 3PA ইনষ্টিটিউটৰ কথা চালোঁ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ৰেগুলেটৰৰ কথা চালোঁ লেণ্ড ইকুৱেশ্যনৰ কথা চালোঁ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কণ্ট্ৰেক্টছৰ কথা চালোঁ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এগ্ৰিমেণ্টছৰ কথা চালোঁ ডিছপিউট ৰিজল্যুশ্যন মেকানিজমৰ কথা চালোঁ তাৰে লগত মই আপোনাক ক'লোঁ যে কেনেকৈ যদি একো জনা নাযায় when it comes to solutions তো এইখিনি ইউজ কৰি কেনেকৈ বেলেগ কুৱেশ্যনতো সলিউশ্যন লিখিব পাৰি তাৰ এটা টিপছ এটা দিলোঁ চ' there's that this is a very short lecture on Indian PPP this is just a starting lecture on Indian infrastructure আৰু এইটো বহুত ইজি আছিলে so in the future point of time I'll be bringing out more lectures on infrastructure like on the topics of railways তাৰপাছত আমি চাম আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত startup India make in India program so এইবিলাক কিছুমান specific schemes MSME is a very important area so MSME কথাও চাম so এই গোটেইখিনি কথা আমি future lectures চাম so there's that from my side I hope you all are doing great and all the best bye bye